हे गाइस, माय नेम इज हर्ष एंड माय नेम इज पूर्वा और आज हम फाइनली देखने वाले हैं अंतरखेड़ी दरियादी मूवी। सो गाइस, आई एम रियली वेरी एक्साइटेड फॉर दिस पर्टिकुलर मूवी बिकॉज पिछली वीडियो पे आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आए थे यार कि मतलब इस फिल्म को देखना चाहिए। हमने उस पर बाय द वे उसका ट्रेलर पे भी रिएक्ट किया है, वो वीडियो भी आप देखो तो उस पर बेसिकली कमेंट्स आए थे। सो आज हम लोग देखने वाले अंतरखेड़ी दरियादी एंड दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द मूवी। आई थिंक इसके 4 पार्ट्स आने वाले हैं। सो दिस इज द पार्ट 1। So enjoy guys, let's start the reaction. ये किसको पकड़ के लेके आ गए? ये कौन है? एक्ट्रेस? देखते अब। हाँ, समंथा रुद्रगु। इश्यू सुनाया ముందు నీ ఇష్యూ సెటిల్ అవ్వండి. టిష్యూ और ఇష్యూ నన్ను ఎందుకు తీసుకొచ్చారు? తీసుకురాలా లాక్కొచ్చాం. ఎందుకు? బిర్యానీ ఎందుకు తింటాం? బలం కోసం. కిడ్నాప్లు ఎందుకు చేస్తాం? బిర్యానీ से ताकत ఫోన్ కలవట్లా. కిడ్నాప్ చేయమని మాకు బేరం ఇచ్చినోడు వచ్చేలోపు మా కాలక్షేపం ఉంటుంది. నీకు అదేంటో చెప్పు. ఫోన్ ఇస్తే చెప్తాను. ఫోన్ కాదు, పోలీస్ స్టేషన్ అడ్రస్ ఏం అక్కర్లే. తీసుకో, కాల్ చేయొద్దు. तो फोन कर SMS दिया। కూడా 3 నెలల క్రితం మా ఇంటికి వచ్చాడు. నన్ను లవ్ చేశాడు అనుకున్నాను. పారిపోయి వచ్చేసాను. ఇప్పుడు ఫైనల్ గా మా అమ్మ కోసం వచ్చానంటున్నాడు. అమ్మ కోసమా? చాయ్ తాగు. ఈ కథ 3 months బ్యాక్ మిలాన్ లో मिलान इंटरनेशनल हाई बजट मूवी। हाई बजट मूवी इंटरनेशनल जा रही है। అదేడు इसको ही नहीं पता वो कहाँ है, इटली कहाँ पे है। అదేడుంది యూరప్ లో. అదేడుంది నాకు దాని జోగ్రఫీ కావాలా, హిస్టరీ కావాలా? అక్కడ నందాస్ అని బాగా బలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. नंदास ओके। ఆ ఆఫీస్ లో 11th floor లో రఘునందన్ అని ఒక ముసలాడు ఉన్నాడు. बोमन ईरानी इस मूवी के अंदर। అవును, చూసావా? వాడి మనవణ్ణి ఇచ్చేసాను. బాగుందా? 1,00,000 కోట్లు. 1,00,000 కోట్ల. ఈ వాచ్ అమ్మితే మీ బ్యాచ్ సెటిల్ అయిపోద్ది. చాలా? ఐఎస్ఎఫ్ పేరు గుర్తుందా? అది ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్ కదా, అది మన కంపెనీలో ये भी है 7% షేర్స్ मुकेश ऋषि। నల్లా అని ఎవడు కొన్నాడు? వాడికి ఏం కావాలి? ఆ కుర్చీ నాన్న. ఓ 60 యూరోలు పెట్టి కొనుక్కోమను. 100 మిలియన్స్ పెట్టి మన షేర్స్ కొంటున్నాడు. అమ్మని వాళ్ళని బెదిరిస్తున్నాడు. నిజం చెప్పాలంటే రౌడీయిజం చేస్తున్నాడు. వాడేం చేసినా ఈ కంపెనీలో 60% మన ఫ్యామిలీది. 40% నాన్న. 20% నీ కూతురు సునందది. 25 ఏళ్లలో అది ఒక్కసారి కూడా ఈ బోర్డులో అపీర్ అవ్వలేదు. इनकी बेटी सुनिंद्रा, मतलब उनकी बेटी के पास भी इतने सारे पैसे हैं। వాడు మన షేర్స్ కొనడం మొదలు పెట్టాడు. या फिर ऐसा भी हो सकता है पवन कल्याण के पापा, వాడికో యాడ్ ఉంది, कुछ भी हो सकता దాంట్లో ఉంటాడు. है ना पवन कल्याण। ఫోన్కు దొరకడు, మీటింగ్కు రాడు. వాడిని ఎలా పట్టుకోవాలండి? మన డీటెయిల్స్ వాడికెలా తెలుస్తున్నాయి? గాలొస్తుందని మనమే తలుపు తెరుస్తా ఉన్నాన్న. దాంతోపాటే దుమ్ము కూడా వస్తుంది. గౌతమ్కి చెప్పండి. ఇంతమందిని ఏం చేయలేకపోయాం, వాడొక్కడే ఏం చేస్తాడు? రేయ్, బుల్లెట్ 6 అంగుళమే ఉంటుంది, కానీ 6 అడుగుల మనిషిని చంపుతుంది. అదే బుల్లెట్ 6 అడుగులుంటే ఎలా ఉంటుంది? నా మనవుడు గౌతమ్. अच्छा इनका पोता है, ओके। రఘు, అది కాదు రఘు. దిస్ మీటింగ్ ఇస్ ఓవర్. ये क्या हो गया? ये कौन भाग रहा है? पवन कल्याण ये सर? तो वही लड़का है ना जो अभी शिप पे से गिर गया था। अच्छा वही है क्या? वही लग रहा है। अच्छा हाँ, ड्रेस वही है। तो ये तो अभी शिप पे थे ना, यहाँ कैसे आ गए? पता नहीं। पुराने टाइम में हेलीकॉप्टर्स को यूज किया जाता था ड्रोन शॉट के लिए, क्योंकि ड्रोन ही नहीं है। ये हेलीकॉप्टर इसलिए इतना ऐसे हिल रही है वीडियो। हाँ, कब दिखाएंगे पवन कल्याण सर के एडिट? इतनी देर हो रही है। अरेस्ट ऐसे किसको करना है, पवन कल्याण सर को या फिर वो उस लड़के को? तो गन्स तो पवन कल्याण सर की तरफ की हुई है। कहाँ है पवन कल्याण सर? ये आई थिंक पवन कल्याण सर ही है। कितना सस्पेंस बना रहे हैं ना, तो शायद वही है। हाँ वही है, वही है। पर अभी तो लड़का था एकदम से लड़का ऐसा- दूसरी साइड खड़ा है। ओह, कमांडो से फाइट कर रही है वो भी इटली में। ओह, रियल में सबको मार रहे हैं क्या? नहीं यार, तो गलत बात है। या फिर गैंगस्टर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, हु नोज।
इतनी तेज सब कुछ हो गया किसी को पता ही नहीं चला, तो उसने बोला रिवाइंड एंड सी। ये जो सेम इन्होंने बोला ना कि इतनी स्पीड में उसने मार दिया और किसी को पता नहीं चला, फिर उसने बोला कि क्या हुआ था, रिवाइंड करके देखो। ये आई थिंक है ना अक्षय कुमार की मूवी में भी कॉपी हुआ है, मतलब अक्षय कुमार ने को भी कॉपी किया है खिलाड़ी 786 में। वो इतनी तेज मारते थे सबको कि किसी को पता ही नहीं चलता था कैसे मारा, हर सब लोग इधर उधर उड़ जाते थे, और ऐसे ही है मैंने। ओह ये क्या हुआ? हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं होना चाहिए बस, नहीं हुआ। నా బోట్లోంచి దొంగతనంగా నన్ను తీసుకురావడం గొప్ప అనుకుంటున్నావా? దొంగతనంగా మా కంపెనీ షేర్లు కొంటావు నువ్వే గొప్ప అనుకుంటున్నావా? నీ టేబుల్ మీద యాపిల్ తింటే నీకు బలం వస్తుందా? అదే పక్కన కూడా యాపిల్ కొట్టేద్దాం ఉంటాను, ఇదిగో ఇలా బలవంతంగా తీసుకురావాల్సి వస్తాయి. నేను ఒకటి అడగనా, మా కంపెనీ కొంటే నీకేం వస్తుందా? నాకు ఆనందం వస్తుంది. ఇది భయం, ఇది బాధ, మరి ఆనందం ఎలా ఉంటుందిరా? వెతుకు. డబ్బులో ఉంటుందా, అమ్మాయిలు తిరిగే క్లబ్లో ఉంటుందా, లేదంటే వాళ్ళ ఒంటి మీద జరే సబ్బులో ఉంటుందా? అది దొరికేంత వరకు మా వైపు కన్నెత్తి చూడకు. వెతికితే నీకు ఆనందం దొరికే ఛాన్స్ ఉందేమో, కానీ నేను చంపితే నీ శవం కూడా ఎవరికి దొరకదు. సింహం పడుకుంది కదా అని చెప్పి జూలతో జడాయకూడదురా. అలాగే పులి పలకరించింది కదా అని పక్కన ఫోటో దించుకోకూడదు రోయ్. बोमन ईरानी बहुत अजीब लग रहे हैं ना इस रोल में, क्यों एक एजेंट का रोल प्ले कर रहे हैं, तो अजीब लग रहा है। और मैंने साउथ इंडियन मूवी में फर्स्ट टाइम इनको देखा है। पर पवन कल्याण के दादाजी बनाने को ज्यादा ही सीनियर रोल मिल गया, इतने सीनियर है नहीं वो। अब इनसे पूछेंगे क्या हुआ। ఈ చైర్స్ అన్నీ నిండిపోవాలి. నా కూతురు, అల్లుడు, మనవరాళ్లతో, వాళ్ళ నవ్వులతో ఈ రూమ్ అంతా నిండిపోవాలి. అప్పుడు इनकी बेटी कौन? पवन कल्याण की बुआ जी। ఇంకొక 3 నెలల్లో నాకు 80 వస్తాయిదా. చిన్నప్పటి నుంచి నీ ప్రతి పుట్టినరోజుకి నేను గిఫ్ట్ తెచ్చేవాడిని. ఈసారి నాకు నువ్వు తెస్తావా? తీసుకొస్తావా? నువ్వు లేస్తావా? 2 ఏళ్ల నుంచి కీళ్ల నొప్పులతో ఆ కుర్చీలో కూర్చున్న నువ్వు లేస్తావా? నువ్వు లేవలేవు కదా, అలాగే వాడు తేలేడు. హరే, నువ్వు పంపించేసి మా మీద అరుస్తావేంటి? అవునరా, నాకిష్టం లేని పెళ్లి చేసుకుందని నేనే తిట్టాను, అప్పుడు నేనే పంపించేశాను. ఇప్పుడు నేనే కావాలనుకుంటున్నాను. 25 ఏళ్ల నుంచి పలవరిస్తున్నావు నా కూతురు నా కూతురు అని. ఒక్కసారి ఫోన్ చేసిందా? అది ఆడపిల్లరా, అది అభిమానం ఉంటుంది. కొడుకున్నానా నేను, కోపం ఉంటుంది. ఈయన దాన్ని మర్చిపోవాలనే కదా పుట్టిన దేశం వదిలి ఇక్కడికొచ్చి బతుకుతున్నాం. ఇంకెంత దూరం పారిపోతే అది ఇన్ని వదులుతుందిరా. నాన్న నాన్న నాన్న, మన ఇంటికి కష్టం వచ్చినట్టే ఒక ఊరికి వరద వచ్చింది. ఆ వరదలో ఒకతను తన భార్య బిడ్డలను తీసుకొని అవతల ఒడ్డుకి ఎదుట మొదలుపెట్టాడు. మధ్యలో బరువు మేలేక భార్యను వదిలేశాడు, తర్వాత కూతుర్ని, ఆఖరికి భుజాల మీద ఉన్న కొడుకుని కూడా వదిలేశాడు. వాడు మాత్రం ఒడ్డుకు చేరాడు. కానీ వాడు బతికిన నాళ్ళు వదిలేసిన ముగ్గురిని తలుచుకుంటూ ఏడుస్తూ బతికాడు. అదృష్టం దురదృష్టం ఇంకా అతను మనం మోస్తూనే ఉన్నాం. कितने अच्छी बात कही। తను వద్దునుకొని వదిలేసి ఒడ్డుకెళ్ళి ఏడుద్దామా, లేదంటే కొంచెం కష్టమైనా సరే మోసుకుంటూ తీసుకెళ్లి జీవితాంతం నవ్వుతూ బతుకుదామా? అది రాదురా, నీ పిచ్చిగానే అది రాదు. अब जाएंगे ये गुस्से में उसके बेटे के पास। ये उठ पा रहे हैं? उठते పుట్టినరోజుకి ही దానికి బట్టలు నగలు పువ్వులు పంపించడం, అవి నలిగిపోయి వాడిపోయి ये उठ जाएंगे ना, खड़े हो जाएंगे। ఈయన తలుపులేసుకుని 15 రోజులు లోపల కూర్చోవటం, బయట డోర్ దగ్గర తలుపులు కొట్టి కొట్టి ఈ చేతులు నా మనసు రెండు అది మనకు అక్కర్లేదు. मोहन जी उठो, ये नहीं उठ पा रहे ना, కనీసం नहीं వాళ్ళైనా उठ पा रहे। సుఖంగా బతికిని నాన్న. నాన్న, నాన్న, గౌతమ్. वो खड़े हुए हैं, क्या बात है। वैसे खड़े क्यों हुए हैं? నేను లేచాను, अब पवन कल्याण सर भी ले आएंगे उनकी बुआ जी को ना, నుంచున్నాను. तो మీ అత్తను నువ్వు
తీసుకొస్తావా? इंडिया आ गए क्या बुआ के यहाँ? हो सकता है पवन कल्याण सर अब इंडिया आ गए उनकी बुआ जी को लेने। कपड़े भी चेंज दिख रहे हैं ना। हैदराबाद ఇక్కడ ట్రాఫిక్ చాలా బ్యాడ్. పెద్దమ్మ తల్లి ఫేమస్ ఘాట్. ఈవిడ మీ అత్తయ్య సునంద. ఇది వరకు अभी तक फोटो नहीं देखी क्या? ఇప్పుడు బొద్దుగా బలంగా ఉన్నారు. ఈయన మీ మామయ్య రాజశేఖర్. ఇది వరకు ఉంగరాల జుట్టు ఉండేది. ఇప్పుడు ఉంగరాలని చేతికొచ్చేసి జుట్టు ప్లెయిన్ అయిపోయింది. వీళ్ళకి ఒక 3 స్టార్ హోటల్ ఉండేది. ఇప్పుడు 5 స్టార్ హోటల్ కట్టారో అది లాస్ట్లో రన్ అవుతుంది. కోర్టులో మీ మామయ్య లాయరు, ఇంట్లో మీ అత్తయ్య గారు జడ్జి. వీళ్ళకి 2 పిల్లలు, 2 తమ్ముళ్ళు, 2 పిల్లలు. నా అభిప్రాయం ఇద్దరికి చెరుకు मुझे लगा कि इनकी तो बीवियां कैसे हो सकती है। ఇప్పుడు చెత్త గురించి అవసరం లేదు. సార్ ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని తెలుసుకోకుండా మీరు ఏం ప్లాన్ చేస్తారు? మీ అత్తగారిని ఎలా తీసుకెళ్తారు? అరే రాముడు సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళాక బ్రిడ్జ్ ఎలా కట్టాలో ప్లాన్ చేశాడు కానీ అడవిలో ఉండగా బ్రిడ్జ్ ప్లాన్ తీసుకుని సముద్రం దగ్గరికి నా వెళ్ళలేదు. అభిప్రాయం అది కాదు సార్, మీకు కొంచెం ఈ నోరు మూయి. ఇస్తే బాగుంటుందని. నోటికి ప్లాస్టర్ వేస్తే సరిపోదు కదరా. సారీ బాస్, ఐడియా రాలేదు. దెబ్బ ఏం తగిలిందా బాలు? ఏం పర్లేదు సార్. వీడియో పర్లేదు అంటున్నాడు. నా మీద ఎవడన్నా వస్తే ఏం एक చేస్తాడు? और दो पानी देना। పన్నట్టు చూసుకుని వస్తున్నారు. इनको सब पता है कहाँ गए थे ఫాలో कहाँ అవడానికి రా. गए। అయ్యి రే బాలుగా సార్. అక్కని వెనక్కి తీసుకురావడం ఎలా అన్న పుస్తకం నేనేమో రాశానా? ఏమనిపిస్తే చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమే. సర్లే కానీ బయట రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఎవరైనా ఉన్నారా? లేదా? కొత్త బ్యాచ్ ఒకటి వెయిటింగ్ సార్ బయట. रिसीव करने के लिए फूफा जी मिल गए। ये लोग पहचान पाएंगे इनको क्योंकि ये खुद एकदम नई नई पहचान हो रही है आपके फूफा जी, इस टाइप से बातें हो रही, तो ये कैसे पहचानेंगे मतलब? वो उन्हें तो देखा ही नहीं होगा ना पवन कल्याण सर को। हाँ तो हो सकता है अजनबी बन के जाए उनके घर पे और उनके साथ ऐसे फ्रेंडली हो जाए, है ना, और फिर वहाँ पे उनको समन्था मिले। कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। ఇది నా కారు. ఎంత ఇది ట్యాక్సీ అనుకున్నా, మీటర్ ఎంత అడుగుతున్నా? రేట్ ఎంత? 70 లక్షలు. ఇచ్చే బాలు. कुछ ज्यादा ही अमीर बता दिया इनको, बहुत अमीर। ట్యాక్సీ. ओह टैक्सी उसने रुकी तो ये बैठ गए। वाह, ये तो डबल वो हो गया, कॉमेडी, डबल कॉमेडी। इनको क्या हो रहा है? हाथ में कुछ प्रॉब्लम? अच्छा पीछे पवन कल्याण सर आ रहे हैं, आई थिंक वो हेल्प कर देंगे। उनको भी कुछ तकलीफ हो रही है। ఏమైంది బాబు? హార్ట్ అటాక్ వచ్చినట్టుంది. అర్జెంట్గా హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళాలి. బాబు చిన్న సజెషన్ ఏంటి? 5 నిమిషాలు పోతే ఆయన అలాగూ పోతారు. ఆయన పోయాక మీ ఆంటీ విడో అవుతుంది కదా, విడోని కన్విన్స్ చేసి తీసుకెళ్ళడం చాలా ఈజీ. వాట్ డు యు సే? ये सब बुरे बुरे सजेशन ही देता है। ఓ 50 సంవత్సరాలు సరిపోతాయి అమ్మా, మాకు కళ్ళున్నాయి. ये कैसा अजीब कैरेक्टर है। मतलब एक्टर अच्छे बट कैरेक्टर जो ऐसे कर रहे हैं वो तो अजीब कैरेक्टर ही होगा ना। 10 కోట్లు కావాలి, 25 కోట్లు కావాలి అని చక్కగా తెలుగులో మాట్లాడతారు. తీర్చమంటే ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడతారు. ఈ హోటల్ కట్టింది మన డబ్బులతో. మనం కాఫీ తాగినా బిల్లు కట్టమంటారు. అప్పు మాత్రం తీర్చరు. మేడం, మీ హస్బెండ్ జేమ్స్ హాస్పిటల్లో ఉన్నారు. హార్ట్ అటాక్ వచ్చిందంట. బెన్హర్ సినిమాని బుర్రకథగా చెప్తున్నానేమిట్రా? ఒక్కడనే వాగుతున్నాను. యేసునాథా, అప్పు ఇవ్వటం దేనికి, హర్ట్ అవటం దేనికి? మంచి వాళ్ళని హర్ట్ చేస్తే ఏడుస్తారు, నాలాంటి వెధవల్ని హర్ట్ చేస్తే ఏడిపిస్తారు. దాని దగ్గర ఖర్చు లేని టైం చూస్తాను, డెఫినెట్ గా కన్నీళ్లు పెట్టిస్తాను. ఇంకొక 5 కిలోమీటర్లు వెళ్తే ఇంకా మంచి హాస్పిటల్ ఉంది, అక్కడ జాయిన్ చేయొచ్చు కదా. 2 కిలోమీటర్లకు శ్మశానం కూడా ఉంది. కొంచెం లేట్ అయితే మీరు అక్కడికి వెళ్ళాల్సి వచ్చేది. కరెక్ట్ టైం తీసుకొచ్చాడు ఈయన. యు బెటర్ థాంక్. पर ये तो अजीब बात लगी ना, थैंक्स बोलना चाहिए जैसे बुलाई, ये कुछ समझ नहीं आया। बोलना ही था, अभी थैंक्स भी नहीं बोला। हमने भी यही सोचा था। ఖర్చేస్తుందండి. ఆవిడ ఆగి ఆలోచించే వ్యక్తి అయితే మనం ఇంత దూరం రావాల్సిన అవసరం ఏముంది బాలు? ఎలా ఉంది? నన్ను ఇక్కడ జాయిన్ చేసిన అతను మూర్తి, అమ్మా కార్లో బ్రీఫ్ కేసు ఉంది, డ్రైవర్ని తెమ్మను. దాంట్లోంచి 1 లక్ష తీసి ఉండి అతనికి. అలాగేమ్మా. నాతో బతకడానికి ఉన్న డబ్బంతా వదిలేసి వచ్చావు. నేను 1 लाख का निपटा रही हूँ। డబ్బు ఇస్తే సరిపోతుంది ఆనంద్. 1 minute. ఫోన్ ఆన్ చేసి పెట్టుకొని నేను లోపలే మాట్లాడుతున్నా తెలుస్తుంది. ఓకే, పడుకోకుండా కొంచెం అలర్ట్గా ఉండు. అలాగే సార్. अब इसके पीछे भी इनका कोई प्लान होगा ना, फोन ऑन करने के पीछे। आई डोंट नो व्हाट्स द प्लान। దుబాయ్లో పనిచేసేవాడిని, ఇవాళ ఇండియాకి వచ్చాను. వచ్చావా? వచ్చేసావా?
అంటే యాక్చువల్లీ నేను పనిచేసే చోట ఒక ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగిందనమాట. యాక్చువల్లీ జరిగితే మా షేక్ బాజీని పిల్లల్ని యాక్చువల్లీ నేనే సేవ్ చేశాను అనమాట. సేవ్ చేస్తే శాలరీ పెంచాలి కానీ పనులు తీసేస్తారా? అంటే యాక్చువల్గా దుబాయ్ రూల్స్ ప్రకారం వాళ్ళ లేడీస్ని చూశానని చెప్పి సారీ చెప్పి ఎంత డబ్బైనా ఖర్చు పెట్టి వెంటనే డ్రైవర్ని పనులను తీసేసి ఇంటికి పంపించేయమన్నారు. ఎంత ఖర్చు అయినా సరే డ్రైవర్కి డబ్బు ఇచ్చేసి ఇంటికి పంపించేయండి. ఎందుకు చెబుతున్నావు? మనకు అర్థం కావడానికి. డ్రైవర్ సూట్ కేసు లోపల ఇస్తే నీకేమొస్తుంది? ఏమొస్తుంది? 10 నెలలాగా ఈ నెల జీతం వస్తుంది. అదే మాకిస్తే నీకు 70 లక్షల కారు వస్తుంది. ఏంటి ఆలోచిస్తున్నావు? కౌరులు చెప్తున్నారు కానీ కీసివరేంటా అని. ఇదిగో ఏంటి మీరు ఇస్తున్నారు? మా డ్రైవర్ ఏమయ్యాడు? మానేశాడు. ఏ 70 లక్షలు పెట్టి కారు కొనుక్కు తిరుగుతాను కానీ ఇక్కడ ఉద్యోగం చేయలేను అన్నాడు. ఎందుకు మీరెవరు? ఆ బెడ్ మీద పేషెంట్ని. నీకోసం అన్నట్టు వాడు మానేశాడు. నీకు అభ్యంతరం లేకపోతే ఆ డ్రైవర్ జాబ్లో అసలే ఉద్యోగం పోయి కష్టాలు. अच्छा इन्हें एक प्लान इसलिए बनाया. ओके మీరు కష్టాల్లో ఉన్నానంటే అంబానీ అడుక్కు తింటున్నట్టు లెక్క. అతను ఎవరో ఏంటో తెలుసుకోకుండా జాయిన్ చేసుకోవటం అంటే మూర్తి అమ్మా इनके हस्बैंड काफी पोलाइट लग रहे हैं. अच्छे लग रहे हैं. శాలరీ ఎంత కావాలేంటి? ఆయనకి శాలరీ ఇవ్వాలంటే మీ ఫ్యామిలీ అంతా కలిసి ఏదైనా బ్యాంక్ రాబరీ చేయాలి. ये तो एक और एक्ट्रेस है ना, परिणीता नाम है उनका. तो फिर ये भी है क्या इस मूवी में? तो फिर समंथा, अच्छा समंथा भी है. अच्छा फर्स्ट टाइम वो उनके घर पे जा रहे हैं ना, इस वजह से तो इतना एम्फेसाइज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सीन को लोग. सो गाइज ये हम नेक्स्ट एपिसोड में पता करेंगे कि ये पवन कल्याण सर जो इनकी अपनी भाजी घर पे आए उसका तो क्या ये होगा. दोनों यहाँ पे क्या कर रही है? हाँ. अगर ये बुआ की बेटी होगी तो ये तो उनकी बहन हो जाएगी ना. हाँ और हो भी सकता है कि किराएदार हो या कुछ भी हो सकता है. पर किराएदार नहीं हो सकती क्योंकि इनका इतना बड़ा 5 स्टार होटल है, तो ये किराएदार तो नहीं रखेंगे. सो कुछ भी हो सकता है, उनके कोई दूर के रिलेटिव हो सकते हैं या कुछ हो सकता है. सो वी डोंट नो एनीथिंग बट विल कंटिन्यू बहुत वाचिंग इंटरेस्टिंग मूवी लगी अभी तक तो ये. यस सो दिस वाज पार्ट 1 एंड प्लीज गाइज वेट करना पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 का. सो मिलते गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप सजेस्टिंग, कीप लविंग.